Good morning all. In our today's session, we are going to discuss about multiple choice questions of wave optics. Actually, as per your CET examination, this chapter is very much important. Now let us see what are the things which we are going to see in this chapter. First, if you want to solve multiple choice question, we should know the basic concept very well. Then only it is very much easy to simplify or we can easily answer the multiple choice question. As we know that they will give 4 options for each question. We have to choose any one as our answer. That is the important concept of multiple choice question. Let us see how we can discuss these things. First, we can go through some basic topics of interference and diffraction pattern. In this chapter, we don't have any polarization and microscope and telescope concept. That's why I don't do that. Only I am doing about interference, diffraction related to those topics only. Okay, and some other basic concepts of wave properties of light. Initially, the first problem which I am going to discuss is light propagates in a rectilinear due to which property? Light propagates rectilinearly. This is what I am telling. Light propagates rectilinearly. Rectilinearly means what? Rectilinearly means that is a straight line propagation. Rectilinear propagation means that is straight line propagation. How it is going in a straight line? Based on which property the light rays traveling in a straight line, that is more important. The options for that question is, option A is wave nature, and option B is wavelength, and option C is velocity, option D is frequency. Out of these 4 options, which is our correct answer, that we should find out. On which property, on using which property the light propagates in a rectilinear way. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಲೈಟ್ ಬಳಸ್ಕೊತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೈಗನ್ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೈಗನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. This is how we are going to solve. Actually, these are all basic problems. Here we have only questions and answer. There is no need of simplification here. Only we have to think carefully. Then we have to choose our answer. Okay. And the next question is the phenomena which not explained by Huygens construction of wavefront. The phenomena which is not explained by Huygens construction of wavefront. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಗನ್ದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಹೈಗನ್ ಹೇಗೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹೈಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರಿನ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾನ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ diffraction,
option D, that is origin of spectra. Out of these four options, Huygens wavefronts theory, which phenomenon does not explain? ಯಾವ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. The origin of spectra is the answer for the phenomena that does not accept Huygens wavefront theory. This is all about our second question. Let us see what do we have further in our multiple choice questions. The next question is, the idea of secondary wavelets for the propagation of wave was first given by. Actually here what we are asking is the idea of secondary wavelets. Idea of secondary wavelets for the propagation of a wave was first given by. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಹೈಗನ್ಸ್, option C is Maxwell, option D is Fresnel. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Who is the scientist who proposed the theory of secondary wavelets in light concept? That is none other than Huygens. Huygens is the first person who talked about secondary wavelets or wavefront of a wave light. That is why Huygens is the answer for our question. And the next question is, when interference of light takes place, when interference of light takes place ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. when interference of light takes place question mark. when interference of light takes place ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ energy is created in the region of maximum intensity. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ವಿ ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ redistribution of energy. When the energy takes place in the concept of redistribution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ superimpose or superposition of two or more is known as interference. So ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then only the concept of interference takes place. That we should know first. Actually once I explain the
Once I tell the options, then we can choose our answer. Energy is created in the region of maximum intensity. This is our option A. Option B is energy destroyed in the region of maximum intensity. Option B is energy is destroyed in the region of maximum intensity. And option C is conservation of energy holds good. Actually, in case of interference, conservation of energy holds good. That is true. Okay, I'll complete that sentence. Conservation of energy holds good and energy is redistributed. Conservation of energy holds good and the energy is redistributed. And the option D is conservation of energy does not holds good. Out of these four options, our answer is conservation of energy is holds good and the energy is redistributed is the concept of interference. Then only interference takes place. First option is that is it is created the region of maximum intensity, but in the case of interference we don't get maximum intensity. All the bright fringes having same intensity. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್, ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ redistributed and the superposition of two or more waves is called as interference of light. So hence our option is option C. When compact disc is illuminated by a source of white light, colored lines are observed. This is due to. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಸಿಡಿನ ನಾವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಿಡಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಡಿ ಮೇಲೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ರೈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ವೆನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ white light, colored lines are observed. This is due to on which property, on using which property the colored lines are observed. That is what he is asking. Option A is dispersion. Option B is diffraction. Option B is diffraction. Option C is interference. Option D is refraction. Out of these four options, which is our answer that we have to choose correctly. ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಚದುರಿಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಚದುರಿಕೆ ಆಗುವುದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಅ sharp obstacle the light rays is going to bend. The bending property of lights at the edges of the obstacle is known as diffraction. Interference, that is redistribution of energy and superposition of a two or more rays is called as interference. What is refraction? Refraction is nothing but when a light ray is traveling from one medium to the another medium, its direction is going to change. Okay, if the light rays is traveling from one medium to another medium, its direction is going to change. That is the property of refraction. Out of these four properties, which property is suitable
compact disc experiment. I have shown while explaining your theory concept of diffraction that a compact disc is also an example for diffraction property of light. In compact disc we have seen several colors producing on that surface. That is why we can consider diffraction property is our answer for the concept of compact disc colored lines. This is how we are going to answer the question. Why we are getting this diffraction property on a compact disc? That is more important. Okay, small ripples on the compact disc split white lights into a constituent colors. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ ನಂತರ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And our next question is, a double slit interference experiment is carried out in air and the entire arrangement is dipped in water. The fringe width. What happens to that fringe width? If the whole experiment is set up in air medium and if we immersed or dipped that whole set into a water medium, then what will happen to the fringe width? That we should explain right now. And the options for that is, option A is it is increased. The fringe width is going to increase, and option B is decreases. Option C is remains unchanged. And option D is fringe pattern disappears. These are the options for our question. The question will be like this: if we set up a Young's double slit interference pattern setup in a air medium, and if we immerse or dip that into a water, then what will happen to the fringe width? So the options for that question is, the fringe width increases, the fringe width decreases, the fringes remains unchanged, and fringes disappears. These are options. Then what it will going to happen? That is more important. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ನಾವು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟಪ್ ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ the velocity of light in air medium is greater than the velocity of light in water medium, because water is more denser than air. ವಾಟರ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಇಮರ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ Young's double slit experiment into a water. This is what happens if we do like that. Okay. Next, in Young's double slit experiment, if the monochromatic source of yellow light is replaced by red light, the fringe width, what happens to the fringe width? That is our question. Here also we are asking the same question than earlier. What he has asked is, in Young's double slit experiment, if monochromatic source of yellow light is replaced by red light, what happens to the fringe width? That is our next question. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಇಸ್ yellow in nature. Okay, sodium light ಬದಲು ನಾವು red light, red is also monochromatic and yellow is also monochromatic but not white. White is not monochromatic. red light ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what happens to the fringe width? Here also we are finding out what happens to the fringe width. ಆ fringe width ಬರ್ತಿರುವಂತಹ fringe pattern ಅಲ್ಲಿ width ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ fringe pattern ಬರಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. The options will be same. The options will be same. Increases, decreases, remains unchanged or disappear. The fringes disappear. And the answer is that is not obviously decreases. That is why I have rubbed this thing. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು lambda into capital D divided by small d. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೀಟಾ is equal to lambda into capital D divided by small d. Here beta is directly proportional to wavelength. In case ಏನಾದರೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is nothing but width of the fringe. Fringe width is also increases. Distance between the slit and the screen increases means the fringe width also increases. But if the distance between the slits increases, the fringe width decreases. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಬದಲು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು? ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ yellow color. That is why the fringe width is going to increase. This is how we are going to do the problems. And the next question is, the wavefront is due to a source situated at a infinity is. The question is, the wavefront due to a source situated at a infinity is. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಫೈನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಪ್ಲೇನರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. And the options for that question is option A is spherical, option B is planar, option C is cylindrical, option D is circular. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನಾರೇ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಲೇನಾರೇ ಆಗಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. And the next question is, if two sources have randomly varying phase difference, if the two sources have a randomly varying phase difference phi t, the resultant intensity will be. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ವೇವ್. What is the total intensity of the wave? And the options will be like this. And the option A is I naught into root 2. I naught into root 2. And the option B is I naught divided by 2. I naught divided by 2. And option C is 2 into I naught. And option D is I naught divided by root 2. I naught divided by root 2. Actually, this is our options. Option A is I naught into root 2. Option B is I naught divided by root 2. Option C is 2 into I naught. And option D is I naught divided by root 2. Out of this, which is our option that we have to do right now? In this, I naught into root 2 is not possible because ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೇವ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೇವ್ಸ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೇವ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವೇವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಐ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಐ ನಾಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಈ ವೇವ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಐ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಐ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ನಾಟ್, ಹಿಯರ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇವ್, ಹಿಯರ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇವ್. ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2 into I naught. Hence we can choose 2 into I naught is our option. This is how we are getting resultant intensity at every point. Okay. And the next question is, according to Huygens principle of light is a form of, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಗನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, according to Huygens
ಲೈಟ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥಿಯರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಪಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಪಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೈಗನ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ವೇವ್. ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಗನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ದ ವೇವ್ ಇಸ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Like sound waves, light waves is also longitudinal in nature ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಗನ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಥಿಯರಿನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರೆನೆಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು CET ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ two coherent monochromatic light beams of intensity I and 4I superimpose the maximum and minimum possible intensities in the resultant beam R. Okay, next question ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ. Coherent monochromatic light beams of two different intensities, one is I and another one is 4I is going to superimpose ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 4I ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. What will be the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are? Options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A is 5I and I. Option B is 5I and 3I. Option C is 3I and I. Option D is 9I and I. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಒಂದು I ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 4I. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್ I max. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ I1 plus I2 plus 2 into square root of I1 into I2. This is the formula to find out the maximum intensity. That is I1 plus I2
plus 2 into root of I1 into I2. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ I1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ I1 is 1 and I2 is equal to 4. ಇದು I, this is 4. Okay, 1I into 4I. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, this is 1 plus 4 plus 2 into 1 into 4. 1 plus 4 is how much? That is 5. Plus this is 2. 1 into 4 is 4. Root 2 4, sorry, square root of 4 is 2. 2 into 2 is equal to 4. That is why it has become 9. Actually, in case of I1, we have to write 1I, 4I, 2 into 1I into 4I. Okay. Here I into I is I square. 4I square is nothing but 2I. 4I square is nothing but square root of 4I is equal 4I square is equal to 2I. 2I into 2 is equal to 4I. 4I plus 5I is equal to 9I. 9I ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 9 ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ I1 plus I2 minus 2 into I1 into I2. ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ 2 or more waves. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ I1, I2, 2I and I2. Here 1 plus 4 minus 2 into 4. Okay, because 1 into 2, 1 into 4 is equal to 4. Then again it is 5 minus 2 2s are 4. That is 1I. And here we have our option as D. And the maximum intensity is 9I. Minimum intensity is 1I. This is how we have to simplify our problem. Okay. And the next problem which I am going to solve is, what is the path difference for destructive interference? They may ask for constructive interference and they may ask for destructive interference. But we should know the answer for both the questions. What is the path difference for constructive or destructive interference? Here they have asked for destructive interference. What is the path difference formula for destructive interference? Destructive interference, and the answers are n into lambda. Option B is n into lambda plus 1. Option C is 2n plus 1 into lambda by 2. And option D is n plus 1 into lambda divided by 2. Out of 4 options, which is our correct answer that we have to choose? We know that the case for path difference for constructive interference is n into lambda. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n into lambda, ಅದು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 2n plus 1 into lambda divided by 2. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ nth dark fringes, what is the nth dark fringe width expression, what is the nth bright fringe width expression, what is the path difference for destructive or constructive interference, what is the expression for diffraction pattern. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ CET ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And the next question is,
When exposed to sunlight, thin films of oil on water of 10 exhibit brilliant colors due to phenomenon of. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ 10 ಕಲರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯಿಲಿ ತರ ಇದ್ದು ನೀರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ diffraction, option C is dispersion, option D is polarization. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. But here we are not getting that color pattern due to the concept of diffraction, dispersion and polarization. It is only due to interference of light. Interference concept ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. In our previous sessions I have explained that in our theory concept while explaining the interference pattern. And the next question is, what happens if the monochromatic light is used in Young's double slit experiment is replaced by white light? Once again I am going to explain the question. What happens if the monochromatic light is used in Young's double slit experiment is replaced by white light? ಅಂದ್ರೆ Young's double slit experiment ಅಲ್ಲಿ ನಾವು monochromatic light ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು white light ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Because white is not monochromatic. ನಾನ್ monochromatic light ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ no fringes observed. No fringes observed. Option B is all fringes become white. All fringes become white. And the next option is all bright fringes have color between violet and red. All bright fringes have color between violet and red. And the option D is, last option is, only the central fringe of white and all fringes are colored. This is our last option. Once again I am going to explain the options here. Option A is no fringes are observed. Okay. Option B is all the bright fringes become white. Okay. And option C is all the bright fringes have color between violet and red. And option D is only central fringe is white and all the other fringes are colored. Only central fringe is white. All
other are colored. These are our 4 options. Actually, the option D is correct one here, because central fringe is white, all the other are colored. This is what will happen. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು several colors. White is converting into number of colors. That property is known as dispersion. ಆ dispersion property ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಬದಲು ನಾವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಸ್ ವೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಕಲರ್ಸ್ and all the other fringes are colored. Okay, except the center maxima. Except the center maxima, all the other colors are colored. But in center, all the fringes, all the other colors are going to overlap. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 7-8 ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 10-15 ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ಲೈಟ್ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅವರ್ ರೈನ್ಬೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ light when we use white light other than monochromatic sources. This is what happens to the fringes. Okay.